The best Spider-Man. He's got too bulbous of a head for me. Oh, yeah. Spidey and His Amazing Friends. Yes, Spidey and His Amazing Friends. The head is too bulbous. That's a complaint you often hear. Hey, welcome back to our Stupid Reacts. I'm Corbin. I'm Rick. You follow us on Instagram, Twitter for more juicy content. Take a request on Patreon. Follow the account, so like button. Welcome back. Hey, we're doing another watch along. Hello. And we're doing a now very highly requested film, Lucifer. The Malayali Lucifer. Before seeing Lucifer 2. Or Imperial. It has like a weird name. Yeah. Apparently it was always meant to be a trilogy. Oh. Like they have the entire story already played out. It's not like it was successful and now they're doing Got it. So it was always meant to be a trilogy. It's going to be a trilogy. Got it. Apparently. But it's a political kind of thriller drama with obviously Mohanlal. Yes. And it's the directorial debut of Prithviraj. Great. I'm really hoping for a cameo by Jar Jar Binks. Maybe. Yeah. Yeah, Prithviraj, and it's like a political thriller, but it's also in a similar way we've seen Mammootty. It's also partly, because it's partly Malayalam mass, a celebration of Mohanlal in parts, obviously. Got it. So, now I think we've seen it with Mammootty. Yes. More. Yes. It's like, so you're going to see some stuff. Or because Rajnikant. Yeah, exactly. You're going to see stuff because he's Mohanlal. Correct. That might not fit the world, but it doesn't matter because it's his world. It's Mohanlal in this movie. Yeah. Got it. I think it's a little different than like the Rajnikant one because it's Malayalam mass, which is usually a little more subdued than other industries. So no one's going to say minded. I don't know. I hope it kind of does. Anyways, but if you're seeing this on YouTube, you can see a very cut version because copyright reasons by the full and cut version of this and other Malayalam films. You get a Patreon or Twitter membership. Soft link description below. And let's get into that. അന്താരാഷ്ട്ര ഭൂമാഫിയകളുടെയും കോർപ്പറേറ്റുകളുടെയും കോൺട്രാക്ടർമാരുടെയും ഖജനാവിൽ നിന്ന് അളവില്ലാതെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഈ പൈസ പ്രത്യുപകാരമായി നൽകപ്പെടുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ വലിയ കോൺട്രാക്റ്റുകളും ലൈസൻസുകളും മാത്രമല്ല. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള മൗനാനുമതി കൂടിയാണ്. Qureshi, Abraham. Ew, white people. ഇതെന്തൊരു തമ്മാടിത്തരമാണ് സർ. ഇതൊരു ഫംഗ്ഷനിങ് ഹോസ്പിറ്റലാണ്. ഒരു ആംബുലൻസിന് പോലും അകത്തോട്ട് വരാൻ പയ്യന്മാര് വലിയ കല്ലെന്ന് എടുത്തെറിയാൻ നോക്കിക്കൊള്ളണം. മീഡിയ ഏതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. മീഡിയ They need Ram Charan. എടോ വർമ്മ, പോക്കിരിത്തരം കാണിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം തരാൻ എനിക്കോ എന്റെ പാർട്ടിക്കോ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല. Look like Salbin for a second. like old makeup. രാഷ്ട്രീയപരമായി ചില വിയോജിപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരു ഭീഷ്മാചാര്യൻ തന്നെയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തില് ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു തർക്കവുമില്ല. അല്ലാണ്ടങ്ങ് പേടിച്ചു പോയാ തന്റെ ആ പഴയ 60 കോടിയുടെ കുംഭകോണ ബോംബുണ്ടല്ലോ, അത് എന്റെ കയ്യിലിരുന്നങ്ങ് പൊട്ടും. എടോ, എന്റെ മോളുടെ പേരിലുള്ള ഒരേ ഒരു സ്വത്താണ് ആശുപത്രി. ഇനിയൊന്ന് വീശിയ He's gonna swing his lathi. That's that movie. Yeah, we know that. I think it's a Tamil movie, though. Yeah. Rip, whoever you are. നിങ്ങൾക്കാർക്കും അറിയില്ല, ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക അധോലോകമുണ്ട്. ആ അധോലോകത്തിന്റെ കയ്യിലെ കളിപ്പാവ് മാത്രമായിരുന്നു അവസാന കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ PKR. ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഖജനാവിലുള്ളതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി IOF എന്ന പാർട്ടിയുടെ ഖജനാവിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കും? സിനിമാക്കാരെ, സർക്കസുകാരെ പോലുള്ള സോഫ്റ്റ് ടാർഗറ്റ്സിനെ പിടിക്കാനോ അവരെ കൂട്ടിലടയ്ക്കാനോ വലിയ ഉശര പോലീസിന് മീഡിയയ്ക്കൊക്കെ. രാഷ്ട്രീയം കളിച്ച് നാട് പിടിച്ചവരെ കുറിച്ച് പറയാനോ അവരെ തൊടാനോ ഇവിടെ ഒരു പോലീസ് വലിയൊരു മീഡിയയിലോ ഒതുക്കും. നിങ്ങളും ഞാനും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ജനതയ്ക്ക് ഗോവർദ്ധന്റെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ്. PK രാംദാസ് എന്ന വൻമരം വീണു. പകരം ആര്? അതാണ് ചോദ്യം. അവർ 5 പേരുണ്ട്. ഈ 5 പേരെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ലൈവ്. PKRന്റെ മൂത്ത സന്താനം. സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇതുവരെ ഇല്ല. പക്ഷേ PKRന്റെ മരണം കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ഭൂമികയിൽ ഈ മൂത്ത മകൾക്ക് വലിയൊരു റോൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രിയദർശിനി രാംദാസ്.
പ്രിയദർശിനിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട. രാംദാസിന്റെ മുടിയനായ മരുമകൻ ബോബി എന്നറിയപ്പെടുന്ന NRI ബിമൽ നായർ. 7 വർഷം മുമ്പ് സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രിയദർശിനിയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവും IT കമ്പനി ഉടമയുമായ ജയദേവൻ ദുബായിൽ ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റിൽ മരിക്കുന്നു. തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി തട്ടിപ്പുകൾ. Sneaky way to get the exposition in. പക്ഷേ PKR Gotta do it. പക്ഷേ ഡ്രഗ്സ് That's where you draw the line. എന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവാണെന്ന് കരുതി അതങ്ങ് മുതലെടുക്കാമെന്ന് നീ വിചാരിക്കരുത്. Vito Corleone drew the line at drugs too. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഫേദോറിന് ഞാൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സേഫ് ഹേവൻ ആണ്. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫുൾ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയ ഒരു വർക്കിംഗ് സ്പേസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഫണ്ട് ചെയ്ത് IUF വരുന്ന ഇലക്ഷനിൽ ജയിച്ചു വന്നാൽ, വിച്ച് വി വിൽ താങ്ക്സ് ടു ദ ഡെഡ് PKR, Z കാറ്റഗറി ഡ്രഗ്സ് കേരളത്തിലേക്ക് അൺചെക്ഡായി ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മൾ പറയുന്ന ആൾക്കാർ. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. I think the cards are stacked against that guy. ഫ്യോദോർ കൺവിൻസ് ആവണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒന്ന്, അവന് പാർട്ടിയിലുള്ള ഹോൾഡ് മണപ്പാട്ടിൽ That could be Sife's brother. മാത്രമാണ്. Yeah, I was thinking the same thing. നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വെച്ച് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ചോദിക്കുക. Are you sure about this? Because ഫ്യോദോറിന് ഒരിക്കൽ കൈ കൊടുത്താൽ then there's no turning back. I know. Media, democracy's favorite bitch. I think he said bitch. You think so? മാഡം ഫിലിം സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അവരുടെ ഇന്റർവ്യൂസ് ലാസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി മതി. I feel like it's almost been 30 minutes. I haven't seen one Mohanlal. ഈ സിമ്പതി വേവ് ക്യാഷ് ഇൻ ചെയ്ത് IUF അടുത്ത ഇലക്ഷനിൽ ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ യു മീ ആൻഡ് NPTV Oh, that rhymes. ആ ഡെത്ത് റിപ്പോർട്ട് എന്തെങ്കിലുണ്ട്? വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങൾ. Like I said, everything, the entire system is in our control. Ew, white people. Looks like a thumb. We serve a lot of people. 250 crores every month. 4 months payment in advance. 2 enthusiastic thumbs up. Get a feel of that to your head, because that is where I'm going to put it. Oh, totally. Wow. I believed every moment. മഹേഷ് വർമ്മ IUFന്റെ പാലമിടൽ തൊഴിലാളി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പാർട്ടിക്കാർക്കിടയിലെ പാലം, വലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സഖ്യകക്ഷികൾക്കിടയിലേക്കുള്ള പാലം, എതിരാളികളായ RPIനും IUFനും ഇടയിലുള്ള അസന്മാർഗിക പാലം. ഏതോ ക്യാമ്പിംഗ് ട്രിപ്പിന് പോവുകയാണെന്നൊരു വോയിസ് മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിത ഞാൻ കത്തിക്കാം. പക്ഷേ പെണ്ണുങ്ങള് ഇവിടെ അച്ഛനെ കാണാൻ ആര് വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും അയാൾ വരരുത്. Uh-oh. Lucifer. ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ആളാണ് ഈ 5 പേരിൽ ഏറ്റവും അപകടകാരി. ഈ നാടിനെ പത്തിവിരിച്ച് കാക്കാനും ഒറ്റക്കൊത്തിന് തീർക്കാനും ശേഷിയുള്ള രാജവെമ്പാല. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഇവൻ മഹിരാവണൻ, ഇസ്ലാമിൽ അവൻ ഇബലീസ് എന്ന് പറയും, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ അവൻ ഒരു പേര് ലൂസിഫർ. കാണേണ്ടവരെ കണ്ടിട്ടേ അവരെ യാത്രയാക്കാം. That looks like Mohanlal. That was a nice shot. Drone shots. பிரைம் மினிஸ்டரோட சாப்பர் இப்போ தான் லேண்ட் ஆயிருக்கு. அவர் இங்கே வரதுக்கு 1 மணி நேரம் ஆகும். அதை சொல்லி மெயின் ரோட பிளாக் பண்ணிடலாம். வேற எந்த வழியாலையும் സ്റ്റീഫനാൽ இங்கே வர முடியாது. എന്നാ You can't stop Steven. വണ്ടി വിടാനല്ലേ തടസ്സമുള്ളൂ, നടന്നു പോകില്ല. It's just an average Tuesday morning walk for Mohanlal. Yeah. മോൻ പള്ളിക്കകത്ത് പോയി മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കേ. இப்பதானே சாப்பிட்ட, இதெல்லாம் எங்க போதோ என்னவோ போ. Look at this one shot. Oh, wow. ரெட்ட பிள்ளைங்க எங்க? கதை கேட்காம Out there. Keep it going. Ah, damn it. Nice. Does that kid not know he's sitting on Lucifer's lap? ആ ദൈവത്തിന് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു, വലിയ സൈന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. This is how Trump talks about himself. Sorry. അടക്കത്തിന് മുമ്പ് വരാന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത്? Where were you? I had a very important meeting. He's doing shady deals. Yeah. Very What important. meeting, Bobby? Happy that she's talking to you at least. നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ല്, ഞാനിപ്പോ വരാം. He looks like Indian Pedro Pascal. Look at him. Look at his face. പ്രിയ, സുഷി പോക്കറ്റ് മണി ഒന്നും എനിക്ക് ഇതിനുവേണ്ടി ഡിഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
എല്ലാ മാസം എടുത്ത് മാഡത്തിന് കണക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള. Oh yeah, baby. The famous Malana cream. The what? A drug? എനിക്കൊരു ഹഗ് പോലും കിട്ടില്ല. Yeah, well, you're being a creep. I guess he's stepdad to her? Okay, yeah, we need to watch Mohanlal kill him. ദൈവത്തിന്റെ മന്ത്രിമാർ ഒന്നിനൊന്ന് അത്യാഗ്രഹികളായിരുന്നു. ദൈവത്തിന് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ആരൊക്കെയുണ്ട് ഈ പുതിയ ലിസ്റ്റിൽ? PS പീതാംബരൻ ധനകാര്യം, സഹദേവൻ ആറാട്ട് വഴി ആഭ്യന്തരം, വിജയകുമാർ കുളക്കട ഗതാഗതം. Whoa, that's a flex. ആരാണ് ഈ പുതിയ ഫണ്ടർ? അപ്പം തന്നെ സാറേ, കുഴി ഞാനെണ്ണാം. ഒന്നാമത് മിസ്റ്റർ ബിമൽ നായർ, നിങ്ങൾ പാർട്ടിയുടെ MLA അല്ല. പാർട്ടിയിൽ പ്രാഥമിക അംഗത്വം പോലും ഇല്ല. കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് തന്റെ പ്രചാരണത്തിനായി PKR പറഞ്ഞിട്ട് 10 കോടി ഇറക്കിയത് പ്രിയദർശിനി ഇൻഫ്രാ റിയാലിറ്റി എന്ന കമ്പനിയാണ്. എന്റെ കമ്പനി. തെളിവുണ്ടോ? പീതാംബരം തോണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി. എന്തോ കാര്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ദൈവം മരിച്ചു. Untrue, fake news. മുഖ്യമന്ത്രി കാൻഡിഡേറ്റായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഒരു കപട ജനനായകനെയുമല്ല, PK രാംദാസ് എന്ന മഹാമേരുവിന്റെ സ്വന്തം ചോരയെ. Yes. PK രാംദാസിന്റെ ഒരേ ഒരു മകനാണ് ജതിൻ രാംദാസ്. അങ്ങനെ ആ നാട് ദൈവത്തിനെ കൊന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായി. ഈ ആശ്രയം വെച്ച് അവൻ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലും കയറിയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ചെറിയ ആതുര സേവയല്ല, അനാഥരായ കുട്ടികൾക്കുള്ള ആശ്രയം, തണ്ടയില്ലാതെ പിള്ളേരെ പെറുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്കുള്ള ആശ്രയം. 666, nice. Wow. Subtle. And for those of you playing at home, 666 is the number of the beast. 6 in the Hebrew numerology is the number of the man. Therefore, he is a triune flesh. This guy has a great face for the camera. He should be an actor. This guy? Yeah. Yeah. PKRന്റെ വിയോഗം പാർട്ടിയിലെ നികത്താനാവാത്ത വിടവാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് പടർന്നു കയറുന്ന വർഗീയതയുടെ കാട്ടുതീ ഇപ്പോ കേരളത്തിന്റെ കൊട്ടിയമ്പലത്തിലും വന്ന് തട്ടുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ എതിർക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് പണമാണ്, പണ്ടമാണ്. കുറച്ച് വിട്ടുവീഴ്ചകളൊക്കെ ചെയ്ത് അല്പം കണ്ണൊക്കെ അടക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളിവിടെ ഓർക്കേണ്ടത്. ലക്ഷ്യം മാർഗത്തെ സാധൂകരിക്കും. Yeah, no, I disagree with that statement wholeheartedly. ഡ്രഗ്സ് അല്ലേ? യെസ്, ഡ്രഗ്സ് ആണ്. ബോബി പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞു തീർക്കാനാണ് ഈ ചർച്ച. മാത്രമല്ല, ഈ ഡ്രഗ് കാർട്ടൽസ് ഇവിടെ നിന്ന് കൊയ്യുന്ന കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഡ്രഗ് മണി ഡയറക്റ്റായി ചെന്നെത്തുന്നത് ടെററിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ പോക്കറ്റുകളിലേക്കാണ്. Oh, you're such a goody two-shoes, Lucifer. നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഇപ്പൊ PK രാംദാസ് ഇല്ല. നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരുണ്ടടാ? നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി വിറ്റ ഏറ്റവും വലിയ കള്ളം. തിന്മയും തിന്മയും തമ്മിലാണ്, വലിയ തിന്മയും ചെറിയ തിന്മയും തമ്മിൽ. Fortunately, a lot of ഇത് times. ഈ പണി സ്റ്റീഫൻ ചെയ്യില്ല. He keeps referring to himself in the third person. നീയും ചെയ്യില്ല. The Rock is going in this Sunday night to do exactly what he does best, lay it to smack it down and get back The Rock's WWE title. സ്റ്റീഫനെതിരെ ഒരു സ്മിയർ ക്യാമ്പയിൻ, എന്ത് തര സ്ട്രാറ്റജി വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തോളൂ, പക്ഷെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വേണം. What are you saying, Bobby? Take a look. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഇവൻ മഹിരാവണൻ, ഇസ്ലാമിൽ അവൻ ഇബലീസ് എന്ന് പറയും, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ അവൻ ഒരു പേരേ ഉള്ളൂ, ലൂസിഫർ. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. NPTയുടെ കോമ്പറ്റീറ്ററായി പ്രജു തുടങ്ങുന്ന ഈ പുതിയ ചാനൽ പബ്ലിക് TV, അതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അത് ആസ് ടൈറ്റിൽ സജസ്റ്റ് പബ്ലിക് ഫണ്ടിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ. ഗോവർദ്ധന്റെ ഫാമിലിയൊക്കെ എൻ്റെ വൈഫും മോളുമാണ്. ഷി ലെഫ്റ്റ് മീ ഫോർ ഹെർ ഓൺ ഗുഡ്, ഐ വുഡ് സേ. എൻ്റെ ലൈഫ് അത്ര സേഫ് അല്ല, യുനോ. രജു, ഖുറൈഷി അബ്രാം ഗാങ്ങിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ലോകത്തിലെ തന്നെ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് ട്രേഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫേമസ് നെക്സസ്. ദേ ആർ ബാക്കിംഗ് മണപ്പാട്ട്.
and hence the IUF. ഈ മൊഗംബോ ഗബ്ബർ സിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു No. മിസ്റ്റർ സ്റ്റീഫൻ നെടുമ്പള്ളിക്കെതിരെ തെളിവുകളില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. പക്ഷേ ബിമൽ നായർ IUFന്റെ പാർട്ടി മെമ്പർ പോലും അല്ലാത്ത കപ്പിത്താൻ, അവനെതിരെ എന്റെ കയ്യിൽ ഇൻക്രിമിനേറ്റിംഗ് എവിഡൻസസ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ വേറെ കോപ്പീസ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ കയ്യിൽ? ഇല്ല സർ, ഇത് ഒറിജിനലാണ്. സാറിനെ കാണിച്ചിട്ട് He's gonna destroy it. Oh no! Oh no! Stupid Lyft drivers. Ah, yes. Arkham. Whatever happens, the truth will win. Open the door. Door worker. Open the door. Is this his place, or do they set it up like his place? I don't know. I think they set it up like his place. Bobby. What? എന്ത് സാധനങ്ങൾ? Nothing major. കുറച്ച് എക്വിപ്മെന്റ്സും കെമിക്കൽസും ഓഫ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. അതിന് നീ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇപ്പോഴും നേതാവിനെ. നാരണേട്ടോ, അച്ഛോ എനിക്കൊരു ഇടം വരെ പോണം. ഞാൻ പള്ളിയിലോട്ട് വന്നേക്കാം. ആയിക്കോട്ടെ. ഇവർക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാ നീ കേൾക്കണം. நேற்று ராத்திரி இன்ஜின் சதம் கேட்டுச்சியா? அவங்க ஒரு 10-20 பேர் இருப்பாங்க. ജീപ്പ് ലാരി മണ്ണൽറ വണ്ടിയോടെ വന്നിരിക്കാங்க. ഇത് ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റീൽ ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഇവിടെ കയറാൻ ആരാ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദം തന്നു? Oh, now you made a big mistake. നീ കണ്ടതെന്താണെന്ന് പറ. Couldn't believe it. Told you. Oh! Oh yeah, it's over. വാടാ. താണ്ഡവങ്ങൾ തീപിടിക്ക വാലി പോലെ വാലെടുക്ക വീര സൂര വേട്ടയാട പോറ കാല പോലെ. Nice. That's just the audience. Yeah. Oh my! He's a bone breaker. Oh, mamacita! Punches through a wall. He got both shoulders. It's gonna be fun watching him die at Mohanlal's hands later. Yeah, especially, especially since he's a perv. Yeah. വേണ്ട താൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യ്. നത്തിങ്, അബ്സല്യൂട്ട്ലി നത്തിങ്. We didn't find any bodies. We found some semen. അവനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രിയക്കാവും. മോൾക്കെന്തോ തീർത്താ തീരാത്ത ദേഷ്യം ഉണ്ട് അവനോട്. Yeah, they used to be lovers. അതറിഞ്ഞാലേ. And that'll be part 1, Rex. Part 1. Lucifer. Consult on YouTube. You saw very cut version because copyright reasons. Vaxi full uncut version of this and other. You want to see my Patreon or channel memberships. I'll put the good script. Thank you very much. Check that out. And Automatic 2.